مالک ہونا یہ ایک شرط ہے، اور چھٹی شرط ہے مال پر قبضہ بھی ہو۔ یہ 6 شرطیں ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں، اچھے انداز سے ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں۔ بالغ ہونا، نابالغ بچے یا بچی پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ عاقل ہونا، یعنی جو عقل مند ہے، عقل رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ نہیں۔ 5ویں شرط ہے مالک نصاب ہونا، نصاب جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس کا مالک ہونا۔ نصاب کتنا مقرر ہے وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ 6ٹھی شرط ہے مال پر قبضہ بھی ہو، جو مال ہے اس پر قبضہ بھی ہو۔ قبضے کی صورت کیا ہوگی؟ یا تو خود اپنے پاس قبضہ ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، بینک میں موجود ہے، یا پھر آپ کی ایسی جگہ پر آپ کا مال ہے جہاں آپ ہی کا قبضہ شمار ہوتا ہے۔ اچھا جی، 7ویں شرط ہے کہ نصاب قرض اور ادھار سے یہ فارغ ہو، یعنی جو آپ کا نصاب ہے شریعت نے مقرر کیا ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی رقم یا اتنا مال تجارت یا کرنسی نوٹ آپ کے پاس ہیں، تو قرض آپ پر جتنا ہے وہ قرض اس سے الگ کر لیا جائے گا، قرض سے وہ فارغ ہو، اور اسی طرح ادھار جو آپ نے لیا ہے اس ادھار سے بھی وہ فارغ ہو۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ یعنی جن چیزوں کی انسان کو ضرورت رہتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس کی ڈیٹیل بھی عرض کرتا ہوں۔ 9ویں شرط ہے مال نامی ہونا۔ مال نامی یعنی وہ مال جو بڑھنے والا ہوتا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، مال تجارت ہے، یہ مال نامی کہلاتے ہیں۔ اور 10ویں شرط یہ ہے کہ اسلامی سال سے سال گزرنا، یعنی 1 سال کا گزرنا یہ شرط ہے۔ اب ان شرائط کی مزید آگے تفصیل بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ بالغ ہونا، بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی، عام طور پر لڑکا بالغ ہوتا ہے 12 سال سے 15 سال کے درمیان، لڑکی بالغ ہوتی ہے 9 سال سے 15 سال کے درمیان۔ اور اگر 15 سال سے پہلے ان میں بالغ ہونے کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو پھر جیسے ہی اسلامی سال کے اعتبار سے ان کے 15 سال پورے ہوں گے تو یہ بالغ شمار کیے جائیں گے۔ علامت کیا ہے بالغ ہونے کی؟ لڑکی کی علامت یہ ہے کہ جیسے اگر اس کی شادی ہوتی ہے وہ حاملہ ہو جائے، پریگننٹ ہو جائے، مینسز آنا اس کو شروع ہو جائیں۔ لڑکے کی علامت کیا ہے کہ اس کو احتلام ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ بالغ ہونے کی بنیادی علامتیں ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد مال زکوٰۃ۔ مال زکوٰۃ کون سے ہیں کہ جن کے موجودگی میں زکوٰۃ آپ پر لازم ہوتی ہے؟ ایک تو ہے سونا، گولڈ، کرنسی، پرائز بانڈ، وہ بھی کرنسی میں آ جائیں گے، اسی طرح چاندی، اور پھر مال تجارت۔ مال تجارت کون سا مال ہوتا ہے؟ یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جس کو آپ خریدتے ہوئے ہی بیچنے کی نیت کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ گھر خریدتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ گھر خرید کر آگے سیل کروں گا۔ آپ کوئی سامان خریدتے ہیں تو نیت ہوتی ہے کہ میں اس سامان کو آگے بیچوں گا۔ جیسے نارمل دکان میں، شاپس وغیرہ میں چیزیں خریدی جاتی ہیں، آپ ہول سیل پر خریدتے ہیں، ریٹیل میں پھر آگے وہ چیزیں بیچتے ہیں، تو یہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اچھا جی، سونا کتنا پاس ہونا ضروری ہے، اور سونے کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ وہ ذہن نشین رکھ لیجئے۔ سونا اور چاندی دونوں، چاہے یہ دونوں چیزیں خام ڈلی کی صورت میں ہو، بسکٹ کی صورت میں ہو، یا نارمل جیسے ٹکڑے ہوتے ہیں سونے کے یا چاندی کے اس طرح ہو، یا زیورات کی صورت میں ہو، یا سونے چاندی کے برتن ہوں۔ اچھا، اسی طرح یہ برتن استعمال میں ہوں یا برتن استعمال کے نہ ہوں، ویسے ہی برتن سجاوٹ کے لیے رکھے ہوں۔ سونا خالص ہو، سونا چاندی، یا ملاوٹ والا ہو، ان سب صورتوں میں ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی زیورات ہیں، وہ تو استعمال کے زیورات ہیں، تو بھائی بھلے زیورات استعمال کے لیکن ہے تو سونا، چاندی ہے، سونا ہے، بھلے اس کے آپ برتن بنا لیں، چاہے اس کی انگوٹھی بنا لیں، چاہے عورتیں گھر کی زیورات اس کے بنا کر پہن لیں،
बहर सूरत अगर ये निसाब तक पहुँचेंगे तो फिर इन पर ज़कात लाजिम होगी, इसकी मौजूदगी में ज़कात देना होगी। उसके बाद नकदी है, करेंसी, किसी भी मुल्क की जो करेंसी आपके पास है या प्राइस बॉन्ड आपके पास है, तो ये करेंसी ही की एक सूरत होती है। करेंसी चाहे मुल्की हो या गैर मुल्की, आपकी करेंसी बैंक में हो या आपके पास करेंसी की शक्ल में हो या प्राइस बॉन्ड की सूरत में हो, सरमाया कारी में आपने करेंसी अपनी लगा रखी हो, पैसा आपने शेयर्स में लगाया हुआ हो, या किसी को अमानतन आपने पैसा दिया हो या कर्ज के तौर पर आपने किसी को पैसा दिया हो, अमानत के तौर पर किसी और के पास पैसा आपने रखवाया हो या आपने कर्ज के तौर पर दिया हो, इन सब सूरतों में ये माल ज़कात है। अगर ये दीगर शराइत पाए जाने के साथ साथ ये निसाब तक पहुँचेगा तो फिर इन पर ज़कात लाजिम होगी। अच्छा जी, माल तिजारत चौथा जो है वो है माल तिजारत। माल तिजारत का मतलब ये है कि जो भी चीज़ बेचने की नीयत से आपने ख़रीदी है तो वो माल तिजारत कहलाता है। इसी तरह माल तिजारत के बदले में जो चीज़ ख़रीदी जाए वो भी माल तिजारत है। माल तिजारत मिसाल के तौर पर आपके पास दुकान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बेचते हैं, अब उन चीज़ों को देकर उन चीज़ों के बदले में मज़ीद कुछ आपने चीज़ें ख़रीदी तो वो भी माल तिजारत कहलाएंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही माल तिजारत, आप कहेंगे जनाब ये पहली वाली चीज़ें तो मैंने बेचने की नीयत से ख़रीदी थी, तो जनाब यही चीज़ के बदले दूसरी चीज़ जब आप ख़रीदेंगे तो वो भी माल तिजारत कहलाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि जब से आपने वो चीज़ ख़रीदी है उस वक्त से लेकर अब तक उस चीज़ में आपकी नीयत तब्दील ना की हुई हो। अगर आपकी नीयत तब्दील हो जाती है, मिसाल के तौर पर आपने घर ख़रीदा है, दुकान ख़रीदी है या गाड़ी ख़रीदी है कि मैं आगे इसको सेल करूँगा, अब तो इस पर ज़कात है। अब बाद में आपकी नीयत तब्दील हो जाती है, आप कहते हैं नहीं यार घर के अंदर मैं खुद रहूँगा, ठीक है, तो आपकी नीयत तब्दील हो गई, खुद रहने की नीयत बन गई, तो अब ये घर पर ज़कात नहीं होगी। अहम नुक्ता है, जहन में बिठा लें कि जिस चीज़ को ख़रीदते हुए बेचने की नीयत होती है वो माल तिजारत और उस पर ज़कात होगी, और जिस चीज़ को ख़रीदते हुए बेचने की नीयत नहीं, नंबर एक, या फिर ख़रीदते हुए बेचने की नीयत थी लेकिन बाद में आपकी नीयत तब्दील हो जाती है, तो ऐसी सूरत में भी उस चीज़ पर ज़कात अब नहीं होगी। अच्छा जी, वो माल जिन पर शरीयत मुतहरा ने ज़कात वाजिब नहीं फरमाई, ऐसे माल के जो पास अगर हमारे मौजूद हो, कुछ सामान हो, माल हो, तो शरीयत की तरफ से हम पर ज़कात लाजिम नहीं। ये दो तरह के माल हैं, एक तो यह है हाजत असलिया वाला माल और दूसरा है माल गैर नामी। हाजत असलिया वाला माल, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जिसकी आम तौर पर इंसान को ज़रूरत होती है और इनके बगैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी का सामना होता है या दुश्वारी महसूस होती है, ऐसी चीज़ें हाजत असलिया में दाखिल होती हैं। मिसाल के तौर पर आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आपको ज़रूरी जो साजो सामान है, बर्तन हैं, आपके इसी तरह लिबास, पहनने का लिबास होता है, आपके घर के अंदर की जो चीज़ें, मिसाल के तौर पर रहने का मकान है, आपकी सवारी है, गाड़ी है, ज़रूरत की किताबें हैं, सर्दी गर्मी में पहनने के कपड़े आपके हैं, खाने पीने की ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, इसी तरह आप जो काम करते हैं उस काम के पेशे के एतबार से आपके जो आलात होते हैं, ठीक है, जो काम की मशीनें आपकी होती हैं, इसी तरह जो दुकान आपकी है उस दुकान के अंदर जो मशीनें आपने रखी हैं काम करने के लिए, तो ये हाजत असलिया में आ जाती हैं चीज़ें। हाजत असलिया में फ़िलहाल ख़र्च करने के लिए या कर्ज़ या मकान या दुकान का फ़िलहाल किराया अदा करने के लिए जो करेंसी वगैरह रखी होती है, यानी कुछ आप पैसे रख लेते हैं कि जैसे रेंट पर आप रहते हैं किसी घर में, तो आप कुछ पैसे रखते हैं कि जनाब ये पैसे महीने के इख्तिताम पर मैं किराए के तौर पर अदा करूँगा। या आपने कोई मशीन किराए पर ली है तो आपने कहा चलें इसका इतना किराया मुझे देना है, उसका किराया आप रख लेते हैं, या कोई कर्ज़ के तौर पर, अमानत के तौर पर कोई आप चीज़ ले लेते हैं, तो इन चीज़ों, ये जो चीज़ें हैं या माल है, तो ये माल तिजारत में
شامل نہیں، اور اسی طرح یہ مال حاجت اصلیہ میں یہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں تو ان کی موجودگی میں آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ مال کہ جس کی موجودگی میں زکوٰۃ لازم نہیں، ایک تو حاجت اصلیہ والا مال سامان، دوسرا مال غیر نامی۔ مال نامی آپ کو بتایا تھا سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ آ جاتے ہیں مال تجارت کے اندر۔ انہیں کو مال نامی بھی کہا جاتا ہے۔ اور مال غیر نامی جیسے مکان ہے، دکان ہے، خالی پلاٹ ہے، فارم ہاؤس ہے، دکان اگر آپ نے بیچنے کے لیے سے نہیں خریدی تو، فرنیچر ہے، فیکٹری کی زمین اور ساز و سامان ہے، فیکٹری کی مشینیں ہیں، گودام ہے، اسی طرح فیکٹری کے زمین اور اس کی عمارت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ دکان کے شو کیس ہیں، کاؤنٹر ٹیبل ہے، اوزار ہے، کتابیں ہیں، دکان ہے، فلیٹ، بائک، موبائل، کھیل کا سامان ہے، اسی طرح گھر یا دکان میں اے سی اگر آپ کے لگا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیپ ٹاپ ہے، سی سی ٹی وی آپ نے انتظام کیا ہے کیمروں کا، اس پر بھی نہیں۔ فریج ہے، ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، کرائے پر دیا ہوا مکان ہے تو وہ مکان آپ نے بیچنے کے لیے سے نہیں نارمل خریدا ہے، ٹھیک آگے رینٹ پر چلاؤں گا تو اس کے کرائے پر تو زکوٰۃ ہے لیکن اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جنریٹر ہے یا کھیل کا سامان آپ کے پاس ہے جس سے آپ کھیلتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس موبائل ہے، چاہے جتنا بھی مہنگا موبائل ہو، آپ کی ضرورت کی چیز ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے یہ توجہ سے سنیے گا۔ نصاب زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کی وہ مخصوص مقدار جس کے مالک ہونے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اسے نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور اس کے مالک کو صاحب نصاب یا مالک نصاب یا غنی مالدار وغیرہ شریعت میں کہا جاتا ہے۔ اب یہ کتنا ہے؟ سونا جو حدیث میں بیان کیا گیا وہ 20 دینار جس کا آج کل کے اعتبار سے اگر وزن کریں تو یہ بنتا ہے 7.5 تولہ سونا، اور گرام کے حساب سے 87.48 گرام یعنی 87.48 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اچھا جناب، چاندی 200 درہم موجودہ تولے کے حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اور گرام کے حساب سے دیکھیں تو 612.36 گرام، یہ اگر آپ کے پاس اتنے وزن کی چاندی ہے یعنی 52.5 تولہ کی ہی یہ گرام کے حساب سے مقدار ہے۔ نقدی اور کرنسی ان کا اپنا کوئی نصاب وغیرہ نہیں ہوتا، اگر یہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے یعنی چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کی رقم جتنی بنتی ہے، اگر اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح مال تجارت کا بھی اپنا کوئی الگ سے نصاب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی چاندی کی رقم کے تابع ہیں۔ موجودہ اعتبار سے دیکھ لیں، چاندی چونکہ آج کل سستی ہے سونے کے اعتبار سے، تو چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کی جتنی رقم بنے گی اتنی رقم اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے، اتنی رقم کا مال تجارت آپ کے پاس ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہر سال صرف 2.5% زکوٰۃ اس کی نکالنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح مصارف زکوٰۃ، یہ اہم ایک چیز ہے، آخری چیز کہ کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یعنی زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے نادار، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، وصول کر کے زکوٰۃ لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں، غلام آزاد کروانے میں، اور قرض داروں کو اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کو، یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اب ان کی تھوڑی سی میں شرح بیان کر دیتا ہوں، تھوڑا سا آسان آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بیان ہوا انما الصدقات للفقراء،
फ़कीर पर माल ज़कात। फ़कीर से मुराद कौन? फ़कीर से मुराद ये जो गलियों बाज़ारों में मांगने वाले, ये फ़कीर या भिखारी नहीं। फ़कीर शरई से मुराद जिसके पास हाजत असलिया से ज़्यादा थोड़ा बहुत माल हो लेकिन निसाब के बराबर ना हो। निसाब 52.5 तोला चांदी जो है, इसकी जो रकम बनती है उतना इसके पास माल ना हो, हल्का फुल्का सा इसके पास माल हो, तो इसको ज़कात दी जा सकती है। अच्छा, इसी तरह मिस्कीन जिसके पास कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि एक वक्त के खाने का भी इसके पास ना हो, ऐसा शख्स सवाल भी कर सकता है और उसको देना चाहिए, तो इसको ज़कात भी दी जा सकती है। तीसरे नंबर पर मकरूज़, यानी जिस शख्स पर इतना कर्ज हो कि उसे अदा करने के बाद उसके पास माल निसाब जितना बाकी ना रहे। इसको यूँ समझिए कि जैसे मिसाल के तौर पर किसी बंदे के पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख उसके पास हैं, लेकिन कर्ज उसने कितना देना है? 1.5 लाख रुपए कर्जा देना है। अब 1.5 लाख अगर माइनस किया जाए 2 लाख से तो बाकी 50,000 बचा, तो 50,000 पर तो ज़कात होती नहीं। कमोवेश आज 10 अप्रैल 2020 ज़कात की चांदी की जो रकम तकरीबन कमोवेश 78,000 के करीब बनती है, 77-78,000 तकरीबन इसके आसपास बनती है। तो 50,000 उसके बाद बचेगा। अगर कर्ज को अलग किया जाए तो इस बंदे को ज़कात दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में यानी राह खुदा में जिहाद के लिए, इसी तरह कोई बंदा मोहताज है उसको दिया जा सकता है। तालिब इल्म दीन है, दीन का इल्म हासिल करने वाला जो आदमी है, लड़का है या लड़की है, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करता है और वो ज़रूरतमंद है तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन इनके लिए शर्त ये है कि ये शरई फ़कीर हों। ऐसा ना हो कि घर में इनके पास बहुत सारी जायदादें हों या अमीर माँ बाप के बच्चे हों, तो इनको बहरहाल नहीं दिया जा सकता। और 5वां है मुसाफिर, यानी वो मुसाफिर जो हालत सफ़र में तंग दस्त हो गया हो। बाद का सफ़र में ऐसे मामला दरपेश आ जाते हैं कि इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, मोबाइल चोरी हो गया, ATM था वो चोरी हो गया, कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिससे वो अपनी ज़रूरत का कुछ सामान ले सके, कुछ पैसा ले सके। तो अब पैसा है, मालदार है, लेकिन वो पैसा घर में है या बैंक में है। सफ़र में ऐसी जगह आप हैं कि जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने इजाज़त दी है कि ये मुसाफिर जो है ये ज़कात ले सकता है और इसको ज़कात दी भी जा सकती है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपके बैंक में पैसा रखा है, ATM आपके पास है, आप कहेंगे जेब में तो मेरे पास है नहीं। भाई जेब में नहीं है, बैंक में तो है, तो अब ऐसा बंदा ज़कात नहीं ले सकता। अच्छा जी, ज़कात का हकदार जो है फ़कीर शरई, इसको समझ लें कि जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी या इसकी मालियत के बराबर हाजत असलिया से ज़ायद किसी भी किस्म का माले नामी या गैर नामी ना हो, ये होता फ़कीर शरई। इसको समझें, यानी ऐसा बंदा कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या इसकी मालियत के बराबर रकम, मसलन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 78,000 रुपये किसी बंदे के पास नहीं है, लेकिन उसके घर में कीमती सामान मौजूद है, घर में कीमती सामान मौजूद है, AC लगा है घर में, फ्रिज अच्छा सा घर में मौजूद है, मोबाइल उसके पास 20-25 हज़ार वाला मोबाइल मौजूद है। अगरचे इस सामान की मौजूदगी में ज़कात देना इस पर फ़र्ज़ नहीं है कि ये ज़कात दे अदा करे, लेकिन ज़कात ले भी नहीं सकता ये। ठीक है, इसको समझिएगा। एक होता है ज़कात का हकदार होना कि ज़कात ले सकता है, और एक होता है ज़कात इस पर फ़र्ज़ होना, दोनों में फ़र्क है। तो ऐसा बंदा जिसके पास 52.5 तोला चांदी है या इसके मालियत के बराबर इतना पैसा है, रकम है, तो इस पर तो ज़कात फ़र्ज़ है, ये तो गनी है, मालदार है। लेकिन ऐसा बंदा जिसके पास 52.5 तोला चांदी या इसकी मालियत से कम पैसा है, 2-4 तोले समझिए कि चांदी इसके पास है, 10-20 हज़ार इसके पास है, अब ये फ़कीर तो है, यानी इस पर ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं है कि ये ज़कात अदा करे, लेकिन अब इसके घर में अगर सामान मौजूद है, कीमती सामान अगर है, तो ऐसा बंदा ज़कात ले भी नहीं सकता। इसको समझिएगा। अच्छा जी, इसी तरह
52 तोला चांदी की जो मालियत आज कल के अतबार से मैंने जिस तरह बताया तकरीबन 77,000 या 78,000 के आसपास इसकी रकम बनती है। तो इसको चेक किया जा सकता है, सुनार से मालूमात की जा सकती है। अच्छा जी, कुछ रिश्तेदार वो हैं कि जो शरई फ़कीर होने के, चाहे शरीफ फ़कीर हो तब भी उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। ये कई लोगों की तरफ से सवाल पूछा जाता है, जी हम क्या बीवी, शोहर कहता है जी बीवी को ज़कात दी जा सकती है। एक शख्स ने मुझसे पूछा कि इमाम साहब क्या मैं अपने बेटे को ज़कात दे सकता हूँ? कितने लोग ऐसे पूछते हैं। किसी ने कहा जी मैं अपने बीवी को ज़कात, बीवी से ज़कात ले सकता हूँ। यानी शोहर पूछता है क्या बीवी से ज़कात ले सकता हूँ? बीवी मेरी मालदार है, मैं शरीफ फ़कीर हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे रहते तो इकट्ठे हो, बाप बेटा दोनों आए मेरे पास, और बाप पूछ रहा इमाम साहब क्या मैं अपने बेटे को ज़कात दे सकता हूँ? तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे बेटे को ज़कात ही देनी है, साफ पैसा दे दो। तो इस तरह कौन कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं, ये तवज्जो से सुनिए। देखिए, एक तो हाशमी, हाशमी से मुराद सादात, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती क्योंकि ज़कात ये माल का मैल होता है, और सादात किराम ये पाकीज़ा लोग होते हैं, तो इनको मैल नहीं दी जाएगी, इनको साफ सुथरा खिदमत में पेश किया जाएगा। अगर ये गिफ्ट के तौर पर कबूल करें हमारे लिए सआदत है। दूसरे नंबर पर गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती, मुसलमान को ही ज़कात दी जा सकती है। कल ही किसी ने मुझसे पूछा था कि जी ज़कात का जो राशन है क्या हम किसी गैर मुस्लिम को हेल्प के तौर पर दे सकते हैं? तो मैंने उनसे भी यही अर्ज़ किया था कि ज़कात का आप पैसा नहीं दे सकते। हाँ, वैसे हेल्प करना चाहें तो वैसे आप पैसों से हेल्प करें, मदद करें, और करनी भी चाहिए इंसानियत के तौर पर, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। शोहर को ज़कात बीवी नहीं दे सकती, बीवी को शोहर ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरह जो बंदा गनी है, मालिक निसाब है, तो उसकी नाबालिग औलाद, उसकी नाबालिग औलाद, नाबालिग औलाद का मतलब 8-10 साल 12 साल उम्र है, बालिग नहीं है औलाद, तो उस नाबालिग औलाद को भी ज़कात नहीं दी जा सकती, क्योंकि बच्चे जब तक नाबालिग होते हैं तो ये माँ बाप के ताबे होते हैं, ये बाप के ताबे होते हैं। तो बाप अगर मालदार है तो बच्चे भी मालदार ही शुमार होंगे। अगरचे इन बच्चों पर ज़कात लाजिम नहीं है, लेकिन इन बच्चों को ज़कात दी भी नहीं जा सकती। इसी तरह बाप बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, बेटा बाप को ज़कात नहीं दे सकता, बेटा या बेटी सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसी तरह दादा अपने पोते को ज़कात नहीं दे सकता, पोता दादे को ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरह दादी पोती को, दादी को, पोती को, नवासा नवासी, नाना नानी और माँ, ये इनमें से कोई भी ज़कात का हकदार नहीं है, आप इसको ज़कात नहीं दे सकते। बल्कि अगर आप इनकी खिदमत करना चाहें तो साफ़ पैसों से इनकी खिदमत करें, और करनी चाहिए, लाजिम है, ज़रूरी है। अगर ये हकदार हैं तो ज़कात का ज़्यादा सवाब अपने करीबी रिश्तेदारों को देने में है। अच्छा जी, जिनको ज़कात देना जायज़ है, जिन रिश्तेदारों को ज़कात देना जायज़ है, अफजल है, ज़्यादा सवाब है, लेकिन इसमें शर्त वो है कि या गनी ना हो, मालदार ना हो, और दूसरे नंबर पर सादात में से, सैयदों में से ना हो। वो कौन है? आप अपने भाई को ज़कात दे सकते हैं, बहन को ज़कात दे सकते हैं, फूफा को, फूफी को ज़कात दे सकते हैं, चचा चच्ची को ज़कात दे सकते हैं, खालू खाला को ज़कात दे सकते हैं, भांजा भांजी को ज़कात दी जा सकती है, भतीजा और भतीजी को भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह जेठ जिठानी, इनको ज़कात दी जा सकती है, यानी अगर औरत अपने जेठ को या अपनी जिठानी को ज़कात देना चाहे। इसी तरह आप अपने मामू को, ममानी को ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह दामाद अपनी सास और ससुर को ज़कात दे सकता है। इसी तरह यानी नंद, औरत जो है अपनी नंद को ज़कात दे सकती है, भावज को ज़कात दे सकती है। इसी तरह जो ससुर है या सास है वो अपनी बहू को ज़कात दे सकते हैं, बेटे को नहीं दे सकते लेकिन बहू को ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह सास ससुर अपने दामाद को ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह सौतेला बाप है, सौतेली माँ है, तो उनको भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह देवर को ज़कात दी जा सकती है, देवरानी को ज़कात दी जा सकती है, भाभी को ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह गनी औरत की नाबालिग औलाद, यानी औरत मालदार है, बाज़ औरत की शादी किसी मालदार बंदे से हो गई तो औरत भी मालदार हो गई, लेकिन इस औरत के जो बच्चे वो नाबालिग हैं, वो बच्चे किसी और जगह हैं, मिसाल के तौर पर, तो उन नाबालिग बच्चों को ज़कात दी जा सकती है। क्योंकि अगर बाप मालदार हैं, बच्चे नाबालिग हैं, तो बाप की वजह से नाबालिग बच्चों को ज़कात नहीं दी जा सकती,
لیکن ماں مالدار ہے، بچے اس کے نابالغ ہیں، تو ان بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح غنی کی بالغ اولاد، باپ مالدار ہے، بعض اوقات باپ بڑے مالدار ہوتے ہیں، بچوں کو الگ کر دیتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، یا ویسے ماں باپ اپنے بچوں کو الگ کر دیتے ہیں، تو ایسے اور بچے بالغ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، شریف فقیر ہیں، زکوٰۃ کی حقدار ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلے جناب ایک اہم بات وہ یہ یاد رکھ لیں، سب سے پہلے زکوٰۃ واجب ہونے کی اسلامی تاریخ کا تعین کر لیں۔ یہ ایک بڑا سوال پوچھا جاتا ہے، جناب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم زکوٰۃ نکالیں؟ لوگوں کے ہاں عموماً زکوٰۃ نکالی جاتی ہے رمضان کے اندر، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ شعبان میں یا ربیع الاول میں آپ صاحب نصاب ہوئے ہوں پچھلے سال، تو اگر پچھلے سال آپ ربیع الاول میں مالک نصاب ہوئے، آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم یا اتنی مالیت کا سامان آپ کے پاس آیا، آپ پر زکوٰۃ لازم ہوئی، تو اب آپ 2-3 مہینے جو آگے تاخیر کر رہے ہیں، اس تاخیر کا گناہ ملے گا، گناہوں کا میٹر جاری رہا۔ تو رمضان کا اس میں انتظار نہ کریں، اس میں اب یہ دیکھیں کہ مجھ پر زکوٰۃ کب لازم ہوئی، تاریخ نوٹ کر لیں، اپنے پاس نوٹ کریں، اور اس کے بعد پھر ہر سال جیسی وہ تاریخ آئے تو اس سے پہلے زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا، اس کے لیے ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں آپ، ضروری نہیں کہ آپ نے آخر میں اکٹھی زکوٰۃ نکالنی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ نکالتے رہیں، حساب کرتے رہیں، اپنے پاس لکھتے رہیں، تو جب آپ دیکھیں کہ جناب پورا ہو چکا ہے نصاب، تو پھر آپ ختم کر دیں، چاہے یا آگے بھی دیتے رہیں، سال کے آخر میں حساب کریں، نصاب پورا ہو چکا اس کو مائنس کریں، اور باقی جو ہے باقی آپ اس کی پھر اگلے سال میں شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ کے خیر کافی سارے مسائل ہیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کریں کہ اگر آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے، تو ایک مرتبہ کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس بیٹھیں، بیٹھ کر اس سے تھوڑے مسائل کو سمجھ لیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسائل اگر آپ توجہ سے ان مسائل کو سنیں گے، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے، تو ہمارے یوٹیوب چینل راشد نور مدنی کے نام سے یہ ویڈیو انشاءاللہ وہاں پر موجود ہوگی، اللہ نے چاہا تو آپ اس کو بار بار دیکھیے گا، تو انشاءاللہ کافی آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی اور ابھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسائل ہوں تو آپ بعد میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین یا رب العالمین، یا رب ذوالمتین، نماز ظہر پڑھنا، درس قرآن کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔